ಹೊಸೂರು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ 3 ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. 1998ರಲ್ಲಿ ಅಗರಂ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 2.75 ಎಕರೆ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆವರಣದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದವು. ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವರು ಅನೇಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವು ಭಗವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತರಗಳು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಪ್ತರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪೂಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಕಾರಣ ಅವರು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪು ಭಾರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನಿಂತವು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂಡಿತರು ಈ ಘಟನೆಗೆ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು 850 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರು ಜಿ ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಭಗವಾನ್ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ದೇವ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಸಂಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಅವರು 7 ಅಡಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುವ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ 32 ಆನೆಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಅಕ್ರಮ ಆವರಣವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವು. ಇದು ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಪವಾಡ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಹೋಬಿಲ ಮಠಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅದು ಮಠದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ராமகிருஷ்ணா குப்தா சாரு, அப்புறம் வந்து பீர்ஜப்பள்ளி பஞ்சாயத்து தலைவர் கமலேஷன் அவர் வந்து என் வந்து இந்த சாமியார் வந்து இந்த இங்கே வந்து என்ன அறிமுகப்படுத்தினாரு. நம்ம பஞ்சாயத்து தலைவர் 3 வருஷமா குழந்தை இல்லைன்ட்டு அவர் சொன்னார். எனக்கு நான் கேட்டதுக்கு வந்து உனக்கு அழகான ஆண் குழந்தை 1 வருஷத்துல பிறகுதான் அந்த சாமியார் சொன்னாங்க. இதே இடத்துல தான் என்ன 2010 சொன்னாங்க. 2011 எனக்கு குழந்தை பிறந்தது. ரொம்ப மகிமையான நரசிம்ம கோயில் இது. அதே விதமாக அப்பே சொன்னார் அந்த சுவாமியார் வந்து இங்க 2006 வந்து இங்க குடிச்சி போட்டு அப்பதான் ஸ்தாபனை பண்ணாங்க. இன்னைக்கு வந்து 2026 வந்து மகா கும்பாபிஷேகம் நடந்திருக்கு. அன்னைக்கே சொன்னார் அந்த சுவாமியார் ராமகிருஷ்ண குப்தா கூட வந்தார், மைசூருக்கார் ஒரு சுவாமியார் வந்து இந்த நகரம் இந்த பகுதி வந்து பெரிய டெவலப்மெண்ட் ஆக போகுதுன்ட்டு ஒரு 16 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொன்னாரு. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இப்போ டாடா கம்பெனில வந்து 1 லட்சம் பேர் வேலை கொடுக்கும் பெரிய நகரமா மாறி இருக்குது. அதுக்கு வந்து அன்னைக்கே சொன்னார் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. கண்டிப்பாக இந்த நரசிம்ம சுவாமி வந்து இந்த பகுதியை வந்து நல்லபடியா எல்லாரையும் காப்பாத்துறாரு. எல்லாரும் வந்து போகலாம். இங்க யாரு என்ன கேட்டாலும் அந்த அபயஹஸ்த நரசிம்ம சுவாமி உரமா கொடுக்குறாருன்ட்டு எல்லாம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. எல்லாரும் நம்பலாம். நரசிம்மசாமி கோயில் இங்கே வந்து இருக்கிறது. கோயில் ரொம்ப சிறப்பான கோயில். இப்போ வந்து எல்லா ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கோயிலுக்காக நாங்கள் எங்கள் சார்பாக என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குங்க. அவங்களுக்கு இந்த லோக்கல் ஆளுங்களுக்கு தெரியும். இன்னைக்கு வந்து சாமி தரிசனம் பண்ணதுக்கு ரொம்ப பொதுமக்களுக்கும் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ண எல்லாருக்கும் மிக 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 நன்றி செலுத்துறேன். அகரம், கொமேப்பள்ளி, பீர்ஜப்பள்ளி, இந்திரா நகர் இந்த 4 கிராம நடுவில் இன்று அபயஹஸ்த நரசிம்ம சுவாமி திருக்கோயில் சுயம்பா தோன்றி இருக்கிறது. இது தோன்றி சுமார் 20 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு. இந்த 20 ஆண்டுகளாக சிறப்பான செயல்பாடு. ஊர் பொதுமக்களும் இங்க குப்தா சாரன் இருந்தாரு. அவர் லேண்ட் வாங்கி இங்க டெவலப் பண்ணும்போது இந்த சாமி பூமியிலே உற்பத்தி ஆந்து இது எடுத்து எல்லாரும் சேர்ந்து பொதுமக்களும் குப்தா சாரும் எல்லாம் சேர்ந்து இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு கோயில் நிர்வகிச்சதுக்கு இந்த ஏரியாக்கே பெரிய சிறப்பா இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஆசீர்வாதம் அகோபல மடத்துல இந்த கேள்விப்பட்டு அகோபல மடத்துல இருந்தே இன்னைக்கு 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்து சுமார் 5 to 6 கோடி ரூபாய் செலவு இருக்கு. இந்த 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்து சிறப்பான கோயில். இந்த மாதிரி நம்ம உலகத்துல ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த கோயில் இது. இந்த கோயிலுக்கு அந்த அளவுக்கு அதிகமான பவர் இருக்கு. சிறப்பா செய்யுங்க. அந்த கடவுளே இதை காப்பாத்திடுவாரு. அந்த கடவுளை அந்த வேலை செய்ய வச்சிருவாரு. 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் காடு மாதிரி பிறந்துச்சு சார். இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகும் இந்த வேலை செய்யறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க. 24 மணி நேரம் வரக்கு சிறப்பா நடந்து இன்னைக்கு இந்த கோயில்
ரொம்ப சிறப்பா வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி சுயம்பு கோயில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே முதன்முறைன்ட்டு அவர் அவ்வளவு மடாதிபதியே சொல்லிட்டாரு. அந்த அளவுக்கு கடவுள் அனுகிரகம் இருக்கு, அந்த பவர் இருக்கு. இந்த பவர் இருக்கிறதுனால சுற்றுப்பக்கம் எல்லா வில்லேஜ் மக்களுக்கும் எல்லாமே சிறப்பா இருக்கும். அந்த சிறப்பு எல்லாரும் தரிசிச்சு அவங்கவுங்க ஃபேமிலி நல்லா இருக்கணும், ஊர் நல்லா இருக்கணும், இந்த சுற்றுப்பக்கம் எல்லா வில்லேஜும் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த 4 வில்லேஜ் சென்டர்ல இந்த கோயில் சிறப்படைஞ்சு இருக்கிறது. எல்லாரும் பொதுமக்களுக்கும் நேற்று எல்லாமே பால் கூட எடுத்து வந்து எல்லாருமே வீட்டுக்கும் அந்த பக்தி பிரவசத்தோட இந்த இடத்துல செயல்பட்டாங்க. அதே மாதிரி இன்னைக்கு கோயில் இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு எல்லாருமே இப்ப சேர்மேன் சார் ஆகட்டும், இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் உதவி இந்த கோயில் இன்னைக்கு 5 to 6 கோடி ரூபாய் செலவாயிருக்கு. இது மேலும் மிக சிறப்பான கோயில் ஒரு சுற்றுலா தலமாக மாறிவிடும் என்றது அகோபல மடாதிபதியே சொல்லியிருக்காரு. இருந்தாலும் நல்ல சிறப்பா வரான்றது இந்த தேர்தல் தெரிவிச்சு உங்க மீடியாவங்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சு விடைபெறுகிறேன்.